बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम समाज सुधार दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान इरफान तारड़। दुनिया की तारीख दे शुरुआत तो ही औरत इस्तेहसाल का शिकार है। उसनों मुआशरे दे विच प्रॉपर हकूक मुयसर नहीं। दुनिया की तारीख का मुतालिया करिए तो असीं देखते हाँ कि दुनिया दे विच पहली दफ़ा औरत नूं जिस शख्सियत ने हकूक दिते उन्हां दा नाम आका दो जहान हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम दे ज़हूर तो बाद पहली दफ़ा औरत नूं तालीम दा हक मिलिया, औरत नूं विरासत चो हक मिलिया, औरत नूं मुआशरे दे विच एक मुकाम मिलिया। साडे अज दे प्रोग्राम दा मौजू है कि क्या कोई भी समाज औरत की पार्टिसिपेशन तो बगैर तरक्की कर सकता है। औरत का समाज दे विच या समाजी तरक्की दे विच की किरदार है। साडे कोल अज स्टूडियो दे विच साडे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद ने। साडे पहली मेहमान डॉक्टर शाइस्ता साहिबा ने। डॉक्टर शाइस्ता जिहड़ी ने ये एक एनालिस्ट ने और एक्स ब्यूरोक्रेट ने और माशाअल्लाह इन्हां दा एक अपना मुकाम है। साडे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान साहिबा रूबा हमायूं साहिबा ने, चेयरपर्सन ने डोर ऑफ अवेयरनेस एक NGO है। असी अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पहला सवाल डॉक्टर साहब मैं तुहाडे कोल करना चाहांगा कि तुसी दसो कि क्या कोई भी मुआशरा औरत तो बगैर तरक्की कर सकता। डॉक्टर साहब बहुत अहम मौजू ते अज असी बहस का आगाज़ किया है और अलहमदुलिल्लाह साडा ते ताल्लुक ही एक ऐसे मज़हब दे नाल है जिन्हें औरत नूं पहले दिन तो ही मर्द दे नाल शाना बशाना चलन दी तकलीद फरमाई है और हदायत भी फरमाई है और करके भी विखाया। तो असी तो समझते हैं कि साडा मज़हब होए, मुआशरा होवे, कानून होवे, सियासत होवे, कुछ भी है असी तो बराबर नाल नाल चलते जा रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत रवैया की कमी बेशी की वजह नाल किसी जगह ते तुसीं समझते हो कि थोड़ी लैकनेस आ जाती है, बट कानूनी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी, मुआशी तौर पर भी और मुआशरती तौर पर भी और साडे हर लिहाज नाल मजहबी हवाले नाल भी सानू बराबर का हिस्सा दिता गया। मैं समझनी हाँ कि सानू बराबर का हिस्से तो किधरे ज़रा ज़्यादा दिता गया, बिकॉज असी जिस घर च परवरिश पाने हाँ उत्थे माँ साड़ी परवरिश करती है, उत्थे वड्डी भैन साड़ी परवरिश करती है। और जिथे माँ ना होवे वो बच्चे की तरबियत नहीं कर पा रही। बाप ने तो बाहर चले जाना है अपने रोज़ी रोज़गार के वास्ते, बट माँ जिहड़ी है वो बच्चे की तरबियत करके उन्होंने पढ़ा लिखा के उन्होंने समाज के नाल चलना भी सिखाती है, उन्होंने मज़हब के हवाले नाल और कानून के हवाले नाल और हर लिहाज नाल उन्होंने परवरिश करके जो बड़ा बनाती है। तो समझो कि असी आगाज़ उतों करता है कि औरत ने जिम्मेदारी ज़रा ज़्यादा ले ली। मैं एक होर तरफ निशानदेही करना चाहवागी कि पाकिस्तान ने कुछ साल पहले जो 33% कोटा सियासत दे विच इंट्रोड्यूस कराया सी खवातीन दा, वो पाकिस्तान वॉज द फर्स्ट एवर कंट्री जिन्हें ये इंट्रोड्यूस कराया और 33% डायरैक्ट करा लिया। उस वेले तक जिहड़ियां सुपर पावर सन उन्होंने भी ये कदम नहीं सी चुकिया। पार्लीमेंट दे विच हिस्सा नहीं सी दिता, औरत नूं पार्लीमेंट दे विच हिस्सा नहीं दिता। साडे कोल होर बड़ी बड़ियां ऐसियां आला मिसालां ने कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जड़ियां ने वो किसी भी इस्लामी मुल्क दियां पहलियां वज़ीर आज़म सन। ये सानू एक एजाज़ हासिल है। तो मैं समझनी हाँ कि असी अगर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नूं प्राइम मिनिस्टर दे ओहदे तक लै गए तो वो एक मिसाल एक मॉडल असी क्रिएट किया ताकि होर लोगों नूं भी ओहदी रहनुमाई मिले और उस पासे चल सकन। तुहाडे कहण दा मकसद है वे कि कोई भी मुआशरा औरत तो बगैर तरक्की नहीं कर सकता। जी बिल्कुल। रूबा हुमायूं मैं तुहाडे कोल पुछना चाहांगा कि इस वक्त दुनिया की आबादी का 50 तो 51% खवातीन है। जी बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है कि 51% आबादी दुनिया की या किसी भी मुआशरे की या किसी भी समाज की कम ना करे और वो मुआशरा तरक्की कर जाए? औरत का किरदार अगर घर दे विच वो अपना रोल सही प्ले कर रही है तो एक कामयाब मर्द जड़ा उहदे पिछे भी औरत का हाथ होंदा। तो अगर औरत घर नूं एक अच्छी तरीके नाल अच्छी स्टेट के तौर पर चला रही है, बच्चों की परवरिश बच्चों का हर चीज़ मामलात अगर कर दे वो मुनासिब सही तरीके नाल चला रही है तो वो बच्चे जड़े तरक्की करनगे, जड़ा उहदा हसबैंड सही तरीके नाल बाहर अपना परफॉर्म कर सकता है अपना काम, वो सारा सिस्टम जड़ा वो सही चल रहा होएगा। अगर उहदे कोल टाइम एक्सट्रा इहो जिहा बचदा
ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪੂਰਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰਾਈਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਰੂਏ ਕਰ ਲਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਕੰਮ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਰਾ ਤਰੱਕੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਹੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। सोसाइटी जो जो जाएंगे कामयाबियां वो अचीव करेंगे, पिछे उस औरत का हथ होएगा। बिल्कुल ठीक तुसी फरमा रहे हो। डॉक्टर साहब मैं तुहाडे कोल पुछना चाहांगा कि जदों एक चाइना दे विच इनकलाब आंदा है तो माओ ज़ेतुंग कहंदा है कि वीमेन विल होल्ड दी हाफ स्काई। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਤਰੀਨ ਕੌਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਲਿਸਟ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸੀਅਤ ਨੇਸ਼ਨ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੌਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ, ਕੋਈ ਆਫਤ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਬਣ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਮਗਰ ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਬਟਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ, ਬਲਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ। ਸਾਡਾ ਜਦ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਪੇਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਮੁਸਲਸਲ ਰਹੀਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ, ਬਾਬਾਏ ਕੌਮ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਖਵਾਤੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਇਦੇ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਕੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਔਰਤ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੜਕੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਔਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੀ हैं, ऑनलाइन बहुत अपना सैटअप बना के ते काम कर रही हैं, तो बहुत ज़्यादा कमा रही हैं। लेकिन घर तो बाहर भी निकलना पवे तो अपने हदूद के अंदर रह के बंदा काम कर सकता है। औरत नूं प्रोटैक्शन की बेहद ज़रूरत होंदी है, तो अगर वो प्रोटैक्शन वो वर्क एनवायरनमेंट वो सही है, ऑफिस एनवायरनमेंट या जो भी वर्क एनवायरनमेंट, फैक्ट्रियां औरतां बेइंतहा काम करदियां, तो वो एनवायरनमेंट अच्छा होए तो वो वास्ते बड़ा कंफर्टेबल होंदा कि वो जाके कुछ काम भी कर आए तो अपनी अर्निंग भी वधा लवे, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡੋਰ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖਵਾਤੀਨ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਮੇਲ ਓਰੀਐਂਟਡ ਮੇਰਾ ਇਦਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਇਹੋ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਮਪਾਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੇਬਰ ਵਰਕ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਨਿਖਾਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਐਮਪਾਵਰ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਫੁਕਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈਂਡੀ ਕਰਾਫਟ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 80% ਖਵਾਤੀਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਧਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇ ਵਿਮਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸਮਾਜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਨਿਸਬਤਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਮੁਆਸ਼ੀ ਵੀ ਔਰ ਸਮਾਜੀ ਵੀ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 50% ਉਹ ਮਰਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਨਾਓ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਤਫਰੀਕ ਘੱਟ ਇਹਦਾ ਗੈਪ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਖਵਾਤੀਨ ਘਰ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਔਰ ਸਮਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੂਕ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ, ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਔਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਕਰ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਪਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਹਦੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਅਗਰ ਜ਼ਰਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਔਰਤ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਰਾ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਨੇ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਐਕਸੈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਉਨਕਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਐਨ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੀਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀਆਂ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਉਹਨਾਂ ਮਨਵਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਸਨ ਅਰਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਸੈਟਅਪ ਕਿ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਾਰਤੀ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਡੋਰ ਆਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਬੜੀਆਂ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਤੇ ਵੈਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ এনवायरमेंट ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ এনवायरमेंट ਅੱਛਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦਬਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰਨ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਔਰਤ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਿਮਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਹੈਰਾਸਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫੌਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। क्या तुसी समझते हो कि सन थोड़ा जिहा शऊर भी देना चाहिए? ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਤਰਫ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਵੱਈਆਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਵੀ ਰਵੱਈਏ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਖਵਾਤੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਦੈਨ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਬੱਚੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਲੇਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਤਮਾਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਤਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਇੰਜ ਦੀ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰਸ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵਾਲਿਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਦ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਤੇ ਉਸ ਇਤਮਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਇਤਮਾਦ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਾਮਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਮੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅੰਮਾ ਖਦੀਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਨ ਔਰ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਸਨ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੋ ਹਜ਼ਰਤ ਖਦੀਜਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੂਮਨ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਬਾਪ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਚੱਲ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਬਸ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖੋ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਵਾਤੀਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਵਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਰਿਲੈਕਸਡ। ਮੈंने ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਭ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ
ਇਤਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਖਤਸਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 99% ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਰਦ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਸਿਰਫ 1% ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਡਲ ਹੈ? ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੈਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਨਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਤਹਾਈ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮਾਸ਼ਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕरें, ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 99% ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕਿ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਨਿਓਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਾਹਵਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਸ ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਰਮਨੀ ਔਰ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਦਾ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਸੀ ਔਰ ਔਰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਪੈਨ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬਰਾਹ ਅਗਰ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਟੋਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਔਰ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਂ ਚੁੱਪ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਚੁੱਪ ਕੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਲਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹਕੂਕ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਜੇਜ਼ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ। ਰੂਬਾ ਹਮਾਯੂੰ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸੀਅਤ ਕੌਮ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ, ਇੱਕੋਦਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਅਰ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਐਮਪਾਵਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਨਾ ਕਰਨ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਉਣ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚੇਂਜਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਰੂਬਾ ਹਮਾਯੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ 50% ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਸਮਾਜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਮਾਲਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਅਮਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਤਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਔਰ ਉਸ ਇਤਮਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫਰਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।